these are the main feature to recognize animals, particularly lack of cell wall. You can, right, they can ingest and digest food, depends upon other species like plants and animals, and higher forms show elaborate sensory and neuromotor systems. They are capable of movement and sexual reproduction. In lower organism, maybe asexual reproduction is there, and embryological development is present. Embryo, we are using the term embryo. So basically you have to search all these characters in this classification. Levels of organization, some points you have to take. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಇದೆಯಾ, ಇದೇನು ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. The pattern of organization of cell vary in animals in spite of their multicellular nature. The pattern of cellular organization seen in animals are cellular level of organization. So first kingdom Monera ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ acellular, cellular, unicellular ಬರ್ತದೆ ಮೊನೇರಾ, ಬಟ್ prokaryotic. In Protista, unicellular but eukaryotic, true nucleus is there. ಮೊನೇರಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Based on that you can classify into 5 kingdoms, prokaryotic, eukaryotic ಆಧಾರದಲ್ಲಿ. But according to new syllabus here, start from this animalia, acellular, cellular, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ cellular level of organization. In these animals, the cells of the body form loose aggregates. Group of cells called as tissue ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Tissues are there, no organ. For example, Porifera ಫೈಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅದು ಆರ್ಗನ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಸ್. ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಪೋರಿಫೆರಾ ಫೈಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. Tissues are there, there is no definite systems, but organs are there. Group of tissues collectively form organ, and the tissue level of organization. In these animals, cells of the animal carrying out the same function are arranged in tissues. For example, coelentrates like hydra, ಅರಿಲಿಯಾ, ಫೈಸೇಲಿಯಾ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೆನಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೈಕ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, excretory system. Okay, if you take one group, you will get all the organ. For example, in digestion, you know, mouth to anus tube with various accessory glands like liver, pancreas, and various secretions. Adu organ systems. So Platyhelminthes and other highest phyla, higher phyla, Platyhelminthes ನಂತರದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಲೇಯರ್ಸ್, ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಮ್ಮೆಟ್ರಿ, 3 ಪಾಯಿಂಟು ಒಂದೊಂದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. Though different animals differ in their form and structure, there are some fundamental similarities in them, such as arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom ಅಂದರೆ body cavity, wall, diploblastica, triploblastica, okay, segmentation ಇದೆಯಾ, presence or absence of notochord, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಇದೆ, backbone. So these features form the basis for the classification of animals. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟು, ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟು, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಬಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಡಿ ಸಿಮ್ಮೆಟ್ರಿ, ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. asymmetrical, which cannot be divided into 2 equal halves along any plane passing through the center, ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯನ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯನ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಬಾರದಿದ್ದರೆ, ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಅದು ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಸ್ಪಾಂಜಸ್, ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿಲ್ಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಶಂಖ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ಸು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಪೋರಿಫೆರಾ ಅರ್ಥದಲ್ಲ, ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಪೋರಿಫೆರಾ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. So when the animal cut into 2 identical halves in any plane, ನೀವು ಅಥವಾ 8 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದರೆ ಅದು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ನಂತರ ಟಿನೋಫೋರ್ಸ್, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕೆನೋಡರ್ಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟು, ಈ ಫೈಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಅದು ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಟಿನೋಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕೆನೋಡರ್ಮ್ಸ್. ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, the body can be cut into 2 identical halves only in one plane. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು, ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲೆಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ 4 ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದಿದೆ, ರೇಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟು 2 ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸ್, ಅದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಅನೆಲಿಡ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡೆಟ್ಸು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಆ ಫೈಲಮ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಬೈ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಎಕೆನೋಡರ್ಮ್ಸ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಬೈ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಬೋತ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಬೈ ರೇಡಿಯಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬೈ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಫೈಲಮ್ಲಿ ಇದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಇದ್ರೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಬಾಡಿ ವಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಎಂಡೋಡರ್ಮ್, ಇದು ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್. ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀಸೋಗ್ಲಿಯಾ
and this is the cavity, gut cavity, centrally gut cavity ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಟೂ ವಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ದೇರ್, ನೋ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ, 3 ಶೇಡಿಂಗ್. ಇದು ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್, ಮಿಡ್ಲ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದ್ರೆ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್, ಇದು ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್. 3 ಲೇಯರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆಂದು ನೋ ವಾಲ್, only single wall or group of cells. Coelentrates is diploblastic. Ctenophora ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಸ್ ಇಂದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಪ್ ಟು ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಅದು ನೀವು ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗಲೇ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೋದು, ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. 3 ಲೇಯರ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಗಟ್ ಲೈನಿಂಗ್. ಇದು ಗಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್. ಗಟ್ ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾ, ಇದು ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾ. ನೋ, another important concept is presence of body cavity. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ thoracic cavity, abdominal cavity separated by diaphragm. ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾರ್ಟು, ಲಂಗು, ಕಿಡ್ನಿ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಸಿಲೋಮೇಟು, ಸೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟು, ಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅಂತ. ಸಿಲೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ. ಈ 3 ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಲೋಮ್, ಇದು ಗಟ್, ಇದು ಗಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ ಇದೆ, ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಬಾಡಿ ವಾಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ವಾಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಎ ಸಿಲೋಮೇಟ್, ಕ್ಯಾವಿಟಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಅನಿಮಲ್ಗಳು, ಎ ಸಿಲೋಮೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಪರ್ಮು, ಲಿವರ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಸ್. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಸ್ ಹತ್ರ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಎ ಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇದು ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್. ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೀಸೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಮ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಲೋಮ್ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಲೋಮ್ ಅಥವಾ ಸೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನಿಮಟೋಡಾ. ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ನಾವು ಸೂಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಮೀಸೋಡರ್ಮಲ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಲೇಯರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಝೈಗೋಟಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಡಿವೈಡ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು 3 layers: ectoderm, endoderm, mesoderm, and each differentiated into a particular cells, organs like ectoderm, skin associated gland, hairs, nail, feathers, scales, nervous system. Again, endoderm, digestive system, liver, pancreas, some glands. Mesoderm converts into muscles, bone, blood, and other connective tissues. Okay, ಅದನ್ನ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮು,
ಎಂಡೋಡರ್ಮು, ಮೀಸೋಡರ್ಮು. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆರ್ಗನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಆ 3 ಲೇಯರ್ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಮುಂದೆ ಅದು ತುಂಬ ಆರ್ಗನ್ಗಳಾಗ್ತದೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಗ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಝೈಗೋಟು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹದ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. 200 millions, more than that, cells are there. Different forms are there, perform different functions. ಇಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂದ ಇದು ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಎ ಸೀಲಮೇಟು, ಸೂಡೋ ಸೀಲಮೇಟು. ಇದು ಯು ಸೀಲೋ, ಯು ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ, ಸೀಲೋಮೇಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಯು ಅನ್ನೋದು ಬದಲು ಸೂಡು. ಅನೆರಡರಿಂದ ಕಾರ್ಡೇಟ ತನಕ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅನಿಮಲ್ಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀಸೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಡ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಟ್, ದೀಸ್ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಮೊದಲು ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಫುಲ್ ಫರ್ಮ್ ವಾಲ್ ಇರ್ತದೆ ಮೀಸೋಡರ್ಮ. ಈ ಮೀಸೋಡರ್ಮಲ್ ವಾಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಲೇಯರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ. The inner wall is called as splanchnoplure. Outer wall of the mesoderm is called as somatoplure anta. Somata means body. Ectoderm becomes the skin. Below the skin there is a dermis in our body that is derived from the somatic layer of the mesoderm. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಳ್ಕೋತಲ್ಲ splanchnoplure. ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಗಟ್ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗಟ್ಟು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಗಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕವರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ಯಾಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಈ ಮಧ್ಯ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯೇ ಸೀಲೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀಲೋಮೇಟ್. ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಕಾರ್ಡೇಟವರೆಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಫೈಲಮ್ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಸೀಲೋಮೇಟ್. ಏನು ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಆ ನಂತರ ಇದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸೀಲೋಮೇಟು. ಅದರ ನಂತರ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೀಲೋಮೇಟು. ಇದು ಟ್ರೂ ಸೀಲೋಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲೋಮ್. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಂದದ್ದು ಯಾವ ಮೂಲ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಝೈಗೋಟ್, ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಝೈಗೋಟ್ ಬಂದಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋಣ. ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲಿಯಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ, ಮೆಟಾಜೋವಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅನಿಮಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ, ಮೆಟಾಜೋವಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಬಟ್ ಶೋಸ್ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಮೆಟಾಜೋವಾ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಿಮಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ. ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋರಿಫೆರಾ, ಪೋರ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ರಂಧ್ರಗಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ, ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿ, ಇದು ಪೋರಿಫೆರಾ. ನೋಡಿ, ಇದರ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ಪೋರಿಫೆರಾ. ಮಾನೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆನಂತರ ಅನಿಮಲಿಯ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ, ಆರ್ಗನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಗ ಇವಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಉಂಟು, ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ, ಟೀನೋಫೋರ ಅಂತ ಫೈಲಮ್ಗಳು ಇವು. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿರ್ತೀರ. ಫೈಲಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಜೀನಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ
place, then your family, then father, then your name. ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ತಾಲೂಕು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೆಸರುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಗದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಮೆಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೇಡಿಯಲ್ಲು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ರೇಡಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಫೈಲಮ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಎ ಸಿಲೋಮೇಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಲೋಮೇಟ್. ವಿತೌಟ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಎ ಸಿಲೋಮೇಟ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥೆಸ್. ವಿತ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಲೋಮು ಸ್ಯೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟು ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥೆಸ್. ವಿತ್ ಟ್ರೂ ಸಿಲೋಮು ಅನಲಿಡದಿಂದ ಕಾರ್ಡೇಟವರ್ಗೆ, ಅನ್ನಲಿಡ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ, ಮೊಲ್ಲಸ್ಕ, ಎಕಿನೋಡರ್ಮಿಟ, ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಡೇಟ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬರೀ ಇದೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೋರಿಫೆರಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೈಲಮ್ and belongs to cellular level of organization and no symmetry, asymmetrical and no body cavity, is made up of a single walled multicellular, and each cell performs different functions like protection, reproduction, absorption, secretion, excretion. ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗಳೇ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇಂದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರೋಣ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫೈಲಮ್ಸ್. apply the characters studied previously. Now take Phylum Protozoa, belongs to Protista and is lower to the Metazoa. So these are all unicellular microscopic organisms with a protoplasmic grade of organization. You can write one more extra character here. Protoplasmic grade of organization. The cells consist of protoplasm and consist of cell organelles, and these cell organelles perform different functions within a single cell. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೇಡು, ಆರ್ಗನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ದೀಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ contractile vacuoles ಫಾರ್ osmoregulation, water balance. So just contractile vacuole is a cell organelle but perform osmoregulation equal to the kidney. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಲೋಕೊಮೋಟರಿ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್, ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ, as in ಯುಗ್ಲಿನಾ there is a flagella, ಅಂದರೆ ಮೊಟೈಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. pseudopodia, false leg, folding of this plasma membrane itself is pseudopodia, as in amoeba. cilia, as in paramecium. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, anterior contract vacuole, posterior contract vacuole, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳಿದೆ, ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಲಿರೋದು ಸಿಲಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಇಂದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಯುಗ್ಲಿನಾ as chloroplast, autotrophic, heterotrophic, both transitional stage ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, connecting link. Okay, some are parasitic. So ಇಲ್ಲಿ parasitic like this one plasmodium, malarial parasite ನೋಡಿದೆ. ಇದು
cause disease, malaria. Okay, ಹಾಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಅಮಿನೋಟೀಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಮಿನೋಟೀಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ takes place diffusion, ಅಂದರೆ ammonia is highly soluble, very quickly diffuse outside from the cell to outside through the body surface by diffusion, ಅಂದರೆ from the region of higher concentration the ammonia diffuse outside. Okay, reproduction asexual like fission, binary fission, multiple fission, and sexual cycle is also there. Usually in some group like Plasmodium there is compulsorily asexual and sexual alternation of life is there, alternation. Without one generation there is no further generation. Sexual mukantara asexual multiplication ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ multiplication ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, so ಇದು ನೀವು ಫೈಲಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ write few characters and some examples, but collect extra information. There are classes, collect up to the invertebrates. Classes are not expected, but you better collect this information, useful to some competitive exams. Okay, now the protozoans mainly classified into 4 classes. The phylum into class. Rhizopoda, amoeba. Rhizopoda ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ pseudopodia, then rhizopoda ಅಂತ ಹೇಳಿ muscular ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ rhizopoda, amoeba, proteus ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಫುಲ್ ನೇಮು. ಹಾಗೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಇದೆ, ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟಲಿಟಿಕಾ. ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟಲಿಟಿಕಾ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೈಜೋಪೋಡದಲ್ಲಿ ಅಮೀಬಾ, ಮಾಮೂಲಿ ಅಮೀಬಾ ಬರಿಬೋದು. ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅಮೀಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟಲಿಟಿಕಾ. ಹಾಗೆ ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟಾ, ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿರೋದು ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟಾ, ಇದು ಇದು ಯುಗ್ಲಿನಾದಲ್ಲಿ ಯುಗ್ಲಿನಾ. ಸಿಲಿಯೇಟಾ, here enclosed with a cilia, locomotory organ, paramecium is ciliata. And sporozoa, spore bearing, actually asexual multiplication, encystation takes place, spore formed inside the cell, it multiplies and rupture the cell. Actually it lives inside the site of infection of the RBC and the liver. Liver cells are damaged by this Plasmodium, and then newly formed one enter into the RBC, destruct the RBC, leads into anemia. Okay, ಅದರಿಂದ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಸ್ಪೋರೋಜೋವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫೈಲಮ್ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನು, ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ, ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ, ಸಿಲಿಯಾ, ಅಮಿನೋಟೀಲಿಸಮ್ಮು, ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥದ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಪೋರಿಫೆರಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೆಟಾಜೋವಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪೋರಿಫೆರಾ, ಫೈಲಮ್ ಪೋರಿಫೆರಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್, pore bearing organisms with cellular grade of organization, characterized by unique flagellate cells in the body called collar cells. Actually ಈ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನಕೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ವಾಲ್ ವಿತ್ 3 ಲೇಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. 3 ವಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಲೇಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದರಿಂದ ಇದು ಕವರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಿನ್ನಕೋಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೋನೋಸೈಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇವೆರಡು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. These spicules
keep the pores always open. Hence the groups are called as poriferans. ನೋಡಿವೆಲ್ಲ spicules, calcareous spicules. ಇದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಸೈಕಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸೈಕಾನ್. And canal system is there. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು sedentary, attached to the substratum, movement ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Water current only carries some microbes and others through the body surface and exists through this anterior portion called as osculum. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾಟರ್ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೈ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಜೆಮ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಆಗಿ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಕಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ gametes and fuse to form a zygote, and zygote divide and develops a larval stage in the first phylum itself, Porifera. And see, this is the larva, partially ciliated larva called as amphiblastula larva, or it is also called as parenchyma larva. It has a great power of regeneration. So ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಕಾನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಶ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೆರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸು, ಕೆಲವು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೆರೈನ್ ಫಾರ್ಮು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸಿ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, ಕಾಲೋನಿಯಲ್. ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೋನಿಯಾಗಿ ಆ ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಯಾವುದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಾ, ಸೈಕಾನ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಿನೆಲಿಡಾ, ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಟೆಲ್ಲಾ, ಇದು ಹೆಸರುಗಳು, ನೇಮ್ಸ್. ಡೆಮೋಸ್ಪಾಂಜಿಯಾ, ಸ್ಪಾಂಜಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪಾಂಜ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವುದು? ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋನೋಸೈಟ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿನ್ನಕೋಸೈಟ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಲು ಅದರದ್ದೇ ಆಹಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೋರೇಜು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್, ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹರ್ಮೋಫ್ರೋಡೈಟ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್, and produced by special cells present near the layer choanocytes called as archaeocytes, and these converts into larval stage called as amphiblastula. Then amphiblastula is free living and gradually attached to the substratum. Aquiferous gum is secreted by the cells. ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ವಿಫೆರಸ್ ಗಮ್ ಅಂತ ಗಮ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ಪೋರಿಫೆರಾ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು: ಸೈಕಾನು, ಸ್ಪಾಂಜಿಲ್ಲ, ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಟಲ್ ಅಂತ. ಓರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಓರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಲೆಂಟರೇಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಇಂದ ಕಲ್ತಂಥ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾ, ಎಕ್ಟೋಡಾನ್, ಮೆಂಡಾಡಾನ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀಸೋಗ್ಲಿಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ರೇಡಿಯಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ವಿತ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಾಗ. ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಯೂನಿಕ್ ನೈಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇಂಥ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೈಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನೈಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟು, ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನೇಮೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಕ್ಕಿಂಗ್, ಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೇ and thus paralyze the prey because it secrete neurotoxic substances and paralyze the prey and used as a food. ಅದರಿಂದ ಈ ನೈಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟಾ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೈಡೇರಿಯಾ ಫೈಲಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ನೈಡೇರಿಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟಾ. They possess gastrovascular cavity, coelenteron,
ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದವಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಗಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತವಲ್ಲ ಅದು ಸೀಲೆಂಟರಾನ್. ಇದು ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಗಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೀಲೆಂಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್. ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಸೆಕ್ಶುವಲ್ ಸೆಕ್ಶುವಲ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈಡ್ರಾ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ರಿಯಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಗಳು. ಇದು ಸಿ ಅನಿಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಅರಿಲಿಯಾ ಜೆಲ್ಲಿಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಕೋರಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಜಾತಿಲಿ. ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಮೇಂಡ್ರೈನ ಬ್ರೈನ್ ಕೋರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆಡ್ ಕೋರಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಂಗಿಯಾ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜೋವಾ ಹೈಡ್ರಾ, ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಇದು ಹೈಡ್ರಾ. ಸ್ಕೈಫೋಜೋವಾ ಅರಿಲಿಯಾ ಮೆರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆಂಥೋಜೋವಾ ಫಂಗಿಯಾ. ಮತ್ತು ಆಂಥೋಜೋವಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೋರಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರೂಬ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ರೆಡ್ ಕೋರಲ್ ಅಂತ. ಆ ಕೋರಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇದು ಸೀಲೆಂಟರೇಟ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಟೆಸ್ಟಿಸು ಓವರ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈಶೇಲಿಯಾ ಐ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. Physalia is called as Portuguese man of war. It's a cluster of number of microscopic zooid and perform different functions like a soldier. So named as Portuguese man of war anta kariteve. Okay. So istu character tagoli. Idu brain coral, idu Arilia, sea anemone and hydra. ಇದು ಕೂಡ ಜೆಲ್ಲಿಫಿಶ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಲಮ್ ಟೀನೋಫೋರಾ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟೆಲ್ಮೆಂಥಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟ್, ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೋದು. ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರು, ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅದರ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಿ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಮ್ ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಮೆರೈನ್. ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟದಲ್ಲಿ ಮೆರೈನು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಎರಡೂ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಮೆರೈನ್ ಓನ್ಲಿ. ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿತ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. The body bears 8 external rows of ciliated comb blades. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು 8 ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಯಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದು ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕೋಮ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಗಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಗಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ. So it produces light. Bioluminescence is well marked in ctenophores. Sexes are not separate. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಇರೋದು. ಹರ್ಮೋಫ್ರೋಡೈಟ್ ಒಂದೇ ಜೀವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಿಲೆಂಟೆಡ್ ಹಾಗೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವಿತ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರ್ವೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಪ್ಲೂರೋಬ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ, ಟೀನೋಪ್ಲಾನಾ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ಲೂರೋಬ್ರ್ಯಾಂಕಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೀನೋಫೋರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಗೂಸ್ಬೆರಿ, ಅದರಿಂದ ಸಿ ಗೂಸ್ಬೆರಿ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅನಂತರ ಬರುವುದು ಫೈಲಮ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥೆಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್, ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಾರ್ಸಿವೆಂಟ್ರಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್, ರಿಬ್ಬನ್ ಲೈಕ್, ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್, ಲೀಫ್ ಲೈಕ್, ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ.
triploblastic, bilaterally symmetrical, acoelomate with organ grade of body organization. Hermaphrodites, majority hermaphrodites. They are characterized by incomplete digestive system. Some are parasitically. ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೊಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಆರ್ಗನ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರೋ ಮೋಟಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಡರ್ ಲೈಕ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಲ್ಯಾಡರ್ ಲೈಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಹರ್ಮೋಫ್ರೊಡೈಟ್ ಇದೆ. ಯೂಸಲಿ asexual multiplication takes place. For example, in liver fluke you can study it. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ, ಟರ್ಬುಲೇರಿಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದು, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್. ಇದು ಲಿವರ್ ಫ್ಲೋಕು, ಟೀನಿಯಾ, ಟೇಪ್ ವರ್ಮು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಲಿವರ್ ಫ್ಲೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಕ್ಕರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಕರ್, posterior sucker, for sucking, gonopore is there, and is hermaphrodite. Both male female reproductive organs present in the same individual. So ಇಲ್ಲಿ ಟೇಪರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಲೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ. hermaphrodite, both sex organs are there. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದರ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ: ಟರ್ಬುಲೇರಿಯಾ, ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ, ಟ್ರೆಮೆಟೋಡಾ ಫ್ಯಾಸಿಯೋಲಾ, ಹ್ಯಾಪಾಟಿಕಾ. ಇದು ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಶೀಪ್ನ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ವಾಶ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ 2 ಹೋಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಕೆ. ಮಲ್ಲಸ್ಕನ್ಸ್ ಲಿಮ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಲಾರ್ವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಡಲ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ liver of a sheep. ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ರಾಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ವಿತ್ 3 ನೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ.